જય શ્રી કૃષ્ણ વાલા ભક્તો, ભક્તિ વર્ષા ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપ સૌને મારા જય સ્વામિનારાયણ, જય સિયારામ અને જય હનુમાનજી. તો આજની કથામાં આપણે સુંદરકાંડના દોહા નંબર 20, 21 અને 22ની કથા કરીશું. તો કથાની શરૂઆત કરવા આપ સૌને મારી વિનંતી છે, જો કથા તમને ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટમાં જય શ્રી રામ જરૂર લખજો. તો દોહા નંબર 20ની શરૂઆત કરવા પહેલાં આપણે દોહા નંબર 19ની છેલ્લી 4 ચોપાઈ એટલે કે કપિબંધન સુની નિશિચર ધાએ ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીશું. કપિબંધન સુની નિશિચર ધાએ કૌતુક લાગી સભા સબ આયે, દસમુખ સભા દેખી કપિ જાહી, કહી ન જાઈ કછુ અતિ પ્રભુતાહી, કર જોરે સુરધિસિપ બિનીતા, ભ્રુકુટી બિલોકત સકલ સભીતા, देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका, कपि बिलोकी दसानन, बिहसा कहि दुर्वाद, सुत बद सुरती कीनि पुनि, उपजा हृदय विषाद, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कहलंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल गाले ही बन खीसा, कीधो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखेऊ अति असंख सट तोही, मारे निशिचर केहि अपराधा, कहु सट तोहि न प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल सीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन, धरई जो विविध देहि सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा, खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेस ते, जीते हु चराचर जारी, तासु दूत में जा करी, हरि आने हु प्रिय नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी, जिन्ह मोहि मारा ते में मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन चहु निज प्रभु कर काजा, बिनती करो झोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखहु तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी, जाके डर अति काल डेराही, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजु तुम करहु, ऋषि पुलित से जसु बिमल मयंका, तेहि ससी महु जनि होहु कलंका, राम नाम बिनु घिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाही बिनु पाही, सजल मूल जिन सरितल नाही,
बरसी गए पुनित बहि सुखाही। सुन दस कंठ कहु पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ यजिर बिहारी। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नयसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे सी अधम सी खावन मोही। उलटा होई ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निसाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आये। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोधन मारे दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र बल भाई। सुनित बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पटये बंधर। तो હવે આજ બધી ચોપાઈ અને દોહાના હું તમને ભાવાર્થ કહું. કપિબંધન સુની નિશિચર ધાયે, કૌતુક લાગી સભા સભ આયે. દસમુખ સભા દીખી કપિ જાહી, કહી ન જાય કછુ અતિ પ્રભુતાહી. વાનરનું બંધાવું જાણીને રાક્ષસો દોડ્યા અને કૌતુક માટે સર્વે સભામાં આવ્યા. હનુમાનજીએ જઈને રાવણની સભા જોઈ. તેમની અત્યંત પ્રભુતા કંઈ કહી શકાય તેમ નહોતી. કરજો રે સુરધિસી પબિનીતા, ભ્રુકુટી બિલોકત સકલ સભીતા. દેખી પ્રતાપન કપિ મન શંકા, જીમી અહિગન મહુ ગરુડ અશંકા. દેવો અને દિક્પાળો હાથ જોડીને ઘણી નમ્રતા સાથે ભયભીત થતા સર્વે રાવણની ભ્રુકુટી સામે જોઈ રહ્યા છે, તેનું વલણ જોઈ રહ્યા છે. તેનો આવો પ્રતાપ જોઈને હનુમાનજીના મનને જરાય ડર ન લાગ્યો. તે એવા નિશંક ઊભા રહ્યા હતા જેમ સર્પોના સમૂહમાં ગરુડ નિશંક અને નિર્ભય ઊભા રહે છે. કપિહિ બિલોકી દસાનન, બિહસા કહી દુર્બાદ. સુતબદ સુરતી કીની પુની, ઉપજા હૃદય વિષાદ. હનુમાનજીને જોઈને રાવણ દુર્વચનો કહેતો ઘણો હસ્યો. પછી પુત્ર વધનું સ્મરણ થયું તો તેના હૃદયમાં વિષાદ ઉત્પન્ન થયો. કહ લંકેશ કવન તે કીસા, કેહ કે બલ ઘાલહી બન ખીસા. કીધો શ્રવણ સુનેહી નહીં મોહી, દેખ્યું અતિ અસંખ સટ તોહી. લંકાપતિ રાવણે કહ્યું, અરે વાનર, તું કોણ છે? કોના બળે તે વનને ઉજાડીને નષ્ટ કરી નાખ્યું? શું તે કદીએ મને કાનેથી નથી સાંભળ્યો? અરે શઠ, હું તને અત્યંત નિશંક જોઈ રહ્યો છું. મારે નિશિચર કેહી અપરાધા, કહું સટ તોહી ન પ્રાણ કઈ બાધા. સુન રાવન બ્રહ્માંડ નિકાયા, પાઈ જાસુ બલ વિરચતી માયા. રાવણ કહે છે, તે કયા અપરાધે રાક્ષસોને માર્યા? અરે મૂર્ખ, બતાવ, શું તને પ્રાણ જવાનો ભય નથી? તો હનુમાનજીએ કહ્યું, હે રાવણ, સાંભળ. જેનું બળ પામીને માયા સમસ્ત બ્રહ્માંડોના સમૂહની રચના કરે છે. જાકે બલ બિરંચી હરિ ઈસા, પાલત સૃજત હરત દસ સીસા. જા બલ શીસ ધરત સહસાનન, અંડકોશ સમેત ગિરિકાનન. જેમના બળે હે દસ શીસ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ સૃષ્ટિનું સર્જન, પાલન અને સંહાર કરે છે. જેમના બળથી સહસ્રમુખ ફેણવાળા શેષજી પર્વત અને વન સહિત સમસ્ત બ્રહ્માંડને શિર પર ધારણ કરે છે. ધરેજ વિવિધ દેહ સુરત્રાતા, તુમસે સઠન શિખાવનો દાતા. હર કો દંડ કઠિન જેહી ભંજા, તેહી સમેત નૃપ દલ મદ ગંજા.
જે દેવોની રક્ષાને માટે અનેક પ્રકારના દેહ ધારણ કરે છે અને જે તમારા જેવા મૂર્ખોને દંડ આપનાર છે, જેમણે શિવજીના કઠોર ધનુષને તોડી નાખ્યું અને એ જ સાથે રાજાઓના સમૂહના ગર્વનો ચૂરે ચૂરા કરી નાખ્યો. ખરદૂષણ ત્રિશિરા અરુભાલી બધે સકલ અતુલિત બલશાલી, જેમણે ખર, દૂષણ, ત્રિશિરા અને બાલીને મારી નાખ્યા, જે સર્વે સર્વ અતુલનીય બળવાન હતા. જાકે બલ લવલેસ તે જીતે હું ચરચર જારી, તાસુ દૂત મેં જા કરી હરિ આને હું પ્રિય નારી. જેના લેશ માત્ર બળથી તે સમસ્ત ચરાચર જગતને જીતી લીધું છે અને જેમની પ્રિય પત્નીને તું ચોરીથી હરી લાવ્યો છે, હું એમનો જ દૂત છું. જાનઉ મેં તુમ્હારી પ્રભુતાઈ, સહસ બાહુ સન પરી લરાઈ, સમર બાલી સન કરી જસુ પાવા, સુની કપી બચન બિહસી બિહરાવા. હે રાવણ, હું તારી પ્રભુતાને ખૂબ જાણું છું. સહસ્ત્ર બાહુ સાથે તારું યુદ્ધ થયું હતું અને બાલી સાથે યુદ્ધ કરીને તે યશ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. હનુમાનજીના માર્મિક વચન સાંભળીને રાવણે હસીને વાતને ટાળી દીધી. ખાયઉ ફલ પ્રભુ લાગી ભૂખા, કપી સ્વભાવ તે તોરે રૂખા, સબકે દેહ પરમ શ્રી પ્રિય સ્વામી, માર હિ મોહિ કુમાર ગગામી. હે રાક્ષસોના સ્વામી, મને ભૂખ લાગી હતી માટે મેં ફળ ખાધા અને વાનર સ્વભાવના કારણે વૃક્ષોને તોડ્યા. હે નિશાચરોના માલિક, દેહ સર્વેને પરમ પ્રિય છે. કુમાર્ગે ચાલનાર દુષ્ટ રાક્ષસ જ્યારે મને મારવા લાગ્યા, જીને મોહી મારા તે મેં મારે, તેહી પર બાંધ્યો તનય તુમ્હારે, મોહિન કછુ બાંધે કઈક લાજા, કિને ચહુ નિજ પ્રભુ કર કાજા. ત્યારે જેમણે મને માર્યા તેમને મેં પણ માર્યા. તેના છતાંય તારા પુત્રે મને બાંધીને બ્રહ્મપાસ્ત્રના બંધનમાં બાંધ્યા. મને પોતાના બંધાઈ જવાની કંઈ પણ લાજ કે શરમ નથી. મેં તો પોતાના પ્રભુનું કાર્ય પાર પાડવાનું ઈચ્છ્યું છે. બિનતી કરો જોરી કર રાવન, સુનહુ માન તજી મોર સિખાવન, દેખહુ તુમ્હ નિજ કુલ હિ બિચારી, ભ્રમતજી ભજવું ભગત ભયહારી. હે રાવણ, હું હાથ જોડીને તને વિનંતી કરું છું, તમે અભિમાન તજીને મારી શિખામણને સાંભળો. તમે પોતાના પવિત્ર કુળનો વિચાર કરી જુઓ અને ભ્રમને છોડીને ભક્તના ભયને હરનારા ભગવાન પ્રભુ શ્રી રામનું ભજન કરો. જાકે ડર અતિ કાલ ડેરાઈ, જો સુર અસુર ચરાચર ખાઈ, તાસો બયરુ કબહુ નહીં કીજે, મોરે કહે જાનકી દીજે. જે દેવો, રાક્ષસો અને સમસ્ત ચરાચરને ખાઈ જાય છે, તે કાળ પણ જેના ડરથી અત્યંત બીવે છે, તેમની સાથે કદાપી વેર ન રાખો અને મારા કહેવાથી જાનકીજીને આપી દો. પ્રનતપાલ રઘુનાયક, કરુણા સિંધુ ખરારી, ગયે શરણ પ્રભુ રાખી હે, તવ અપરાધ બિસારી. ખરના શત્રુ શ્રી રઘુનાથજી શરણાગતોના રક્ષક અને દયાના સમુદ્ર સમાન છે. શરણે જવાથી પ્રભુ તમારો અપરાધ ભૂલીને તમને પોતાની શરણમાં રાખી લેશે. રામચરણ પંકજ ઉરધરહુ, લંકા અચલ રાજ તુમ કરહુ, ઋષિ પુલિત જસુ બિમલ મયંકા, તેહી સસી મહુ જનિ હોહુ કલંકા. તમે હનુમાનજી કહે છે, તમે શ્રી રામચંદ્રજીના કમળોને હૃદયમાં ધારણ કરો અને લંકાનું અચળ રાજ્ય કરો. ઋષિ પુલતજીનો યશ નિર્મળ ચંદ્રમા સમાન છે, તે ચંદ્રમામાં તમે કલંક ન બનો. રામ નામ બિનુ ગિરાન સોહા, દેખુ બિચારી ત્યાગી મદ મોહા, બસનહીન નહીં સોહ સુરારી, સબ ભૂષણ ભૂષિત બર નારી. રામ નામ વિના વાણી શોભા નથી પામતી. મદમોહ છોડીને વિચાર કરી જુઓ. હે દેવોના શત્રુ, સર્વે દાગીનાઓથી સજ્જ થયેલ સુંદરી પણ કપડા વિના શોભા નથી પામતી. રામ બિમુખ સંપત્તિ પ્રભુતાહી, જાય રહી પાહી બિનુ પાહી, સજલ મૂલ જીન સરિતન નાહી, બરસી ગયે પુનિ તબહી સુખાહી.
રામ વિમુખ પુરુષની સંપત્તિ અને પ્રભુતા જે ભૂતકાળમાં રહી હોય, તે વર્તમાનમાં હોય અને ભવિષ્યમાં જે પ્રાપ્ત થવાની હોય તે સગળી ચાલી જાય છે અને તે ન પામવા સમાન થઈ જાય છે. જે નદીઓના મૂળમાં કોઈ સ્ત્રોત જ નથી, અર્થાત જેમને કેવળ વરસાદનો જ આધાર છે, તે વર્ષા વીતી ગયે પણ તરત જ સુકાઈ જાય છે. સુનુદસ કંઠ કહું પનરોપી વિમુખ રામ ત્રાતા નહીં કોપી શંકર સહસ વિષ્ણુ અજતોહી સકહી ન રાખી પર રામ કર દ્રોહી. હે રાવણ, સાંભળો, હું પ્રતિજ્ઞા કરીને કહું છું કે રામ વિમુખની રક્ષા કરનારો કોઈ પણ નથી. હજારો શંકર, વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા પણ શ્રી રામજીની સાથે દ્રોહ કરનારા તમને બચાવી શકે તેમ નથી. મોહ મૂલ બહુ શૂલ પ્રદ ત્યાગહુ તમ અભિમાન ભજહુ રામ રઘુનાયક કૃપા સિંધુ ભગવાન. મોહ જ જેમનું મૂળ છે, એવા અજ્ઞાન જનિત ઘણા પીડા આપનાર તમરૂપ અભિમાનને ત્યજી દો અને રઘુકુળના સ્વામી કૃપાના સમુદ્ર ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીનું ભજન કરો. ચતપી કહી કપી અતિહિત બાની ભગતિ વિવેક બિરતિ નયસાની બોલા બિહસી મહા અભિમાની મિલા હમઈ કપી ગુરુ બડ જ્ઞાની. જો કે હનુમાનજીએ ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને નીતિથી ભરપૂર ઘણા જ હિતની વાણી કહી, તો પણ તે મહાન અભિમાની રાવણ ઘણું હસીને વ્યંગથી બોલ્યો કે અમને આ વાનર મોટો જ્ઞાની ગુરુ મળ્યો છે. મૃત્યુ નિકટ આઈ ખલતો હી લાગે સી અધમ સિખાવન મોહી ઉલટા હોઈ કહ હનુમાના મતિ ભ્રમ તોર પ્રગટ મેં જાના. હવે રાવણ કહે છે, અરે દુષ્ટ, તારું મૃત્યુ નિકટ આવી ગયું છે, અધમ મને શિખામણ આપવા આવ્યો છે. તો હનુમાનજીએ પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું, આથી વિપરીત જ થશે, અર્થાત મૃત્યુ તો મારા નહીં તારા સમીપ આવ્યું છે. આ તારો મતિભ્રમ છે, તે પ્રત્યક્ષ મેં જાણી લીધું છે. સુની કપી બચન બહુત કિસિયાના બેગી ન હરહુ મૂડ કર પ્રાના સુનત નિસાચર મારન ધાયે સચિવને સહિત વિભીષણુ આયે. હનુમાનજીના વચન સાંભળીને રાવણ ઘણો જ ખિસ્યાણો અને ક્રોધથી પીડાઈને બોલ્યો, અરે આ મૂર્ખનો પ્રાણ શીઘ્ર જ કેમ નથી હરી લેતા. સાંભળતા જ રાક્ષસ તેમને મારવા દોડ્યા. તે જ સમયે મંત્રીઓની સાથે વિભીષણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. નાઈ શીસ કરી વિનય બહુતા નીતિ વિરોધન મારીય ધૂતા આન દંડ કચુ કરીય ગોસાઈ સબહી કહા મંત્ર ભલ ભાઈ. તેમણે શીશ નમાવીને અને ઘણી નમ્રતા સાથે રાવણને કહ્યું, હે કે દૂતને મારવો ન જોઈએ, આ નીતિના વિરુદ્ધ છે. હે ગોસાઈ, કોઈ દંડ આપવામાં આવે આ વાનરને. સર્વેએ કહ્યું, ભાઈ, આ સલાહ ઉત્તમ છે. સુનત બિહસી બોલા દસ કંધર અંગ ભંગ કરી પટીય બંદર. આ સાંભળતા જ રાવણ હસીને બોલ્યો, સારું, તો આ વાનરના અંગ ભંગ કરીને મોકલી આપવામાં આવે. તો હવે આપણે આવતા ભાગમાં મળીશું. તો આપ સૌને મારા જય સિયારામ, જય સ્વામિનારાયણ અને જય હનુમાનજી. શરીરથી સ્વસ્થ રહો, મનથી મસ્ત રહો, ભક્તિ કરતા રહો અને કથા સાંભળતા રહો.